ਧਰਨੇ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ 13 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। देखो पंजाब का विकास सेंटर ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, तब तक पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकती, जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी ਤੁਹਾਡੇ खजाने खाली रहने और ਤੁਹਾਡੇ जो बच्चे जो ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। नमस्कार, सत श्री अकाल। जलंधर लोक सभा जिमनी चोण प्रचार किया जा रहा है अपने अपने कैंडीडेट के हक दे विच ताकि जित हासिल की जा सके, पर तैयारी असल दे विच 2024 दे लोक सभा इलैक्शनस दी हो रही है। इसी नूं लैके तमाम वड्डे लीडर्स जलंधर दे विच अपना डेरा पाए हुए ने। इस वक्त साडे विचकार मौजूद ने, साडे स्टूडियो च साडे नाल मौजूद ने पंजाब बीजेपी लीडर जो कि पंजाब बीजेपी दे वाइस प्रेसिडेंट भी ने, एक बिजनेसमैन भी ने, अरविंद खन्ना जी। सब तो पहला उन्हां दा स्वागत कर लेंदे हां। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नीलम। अरविंद खन्ना जी, सब तो पहला सवाल थोड़ा जिहा पर्सनल, तुसी अकाली दल च भी रहे, कांग्रेस च भी रहे, हुण एक लंबे ब्रेक तो बाद तुसी बीजेपी ज्वाइन की। सो तिन्ना दे जो वर्किंग प्रोसेस है, जो कार्य प्रणाली है तिन्ना दी, कितना अंतर महसूस करते हो? देखो मैं अकाली दल से ज़्यादा समय नहीं लाया जी। मेरे शुरुआत ते पहले 1.5-2 साल मैं अपनी पोलिटिकल शुरुआत उत्थे की सी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਐਟਲੀਸਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 25-27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੇਵ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਨਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 5 ਸਾਲ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 6 ਸਾਲ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੱਕ, ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਗਭਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਡੂੰਘਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਤੀਫੇ ਦਾ असल कारण की सी? क्या पार्टी का जो काम करने का तरीका सी वो पसंद नहीं सी, या फिर हाई कमान दे नाल कुछ मनमुटाव सी? दोनों से मेरे ख्याल में जो जिस सोच नाल मैं पॉलिटिक्स विच आया सी, जिस सोच नाल मैनू लगदा सी कि सानू काम करना चाहिए, उस सोच नाल आपां नहीं काम कर रहे सी। ते दिल्ली दे विच भी जब मैं 2-3 बार जो अपनी सोच सी वो उत्थे रखने की कोशिश की थी, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਪੇਜ ਤੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੈ ਮੈਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਚੁਅਲੀ 14 ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਨੀ ਆ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ पर डिसइल्यूजन हो गया सी पार्टी दी सोच नाल, जिस तरीके नाल आपां काम कर रहे सी, काफी मैंने डिसइल्यूजन होके मैं फिर छाड़। अच्छा खन्ना जी, वापसी हुन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? लॉन्ग टर्म है। पूरा समा दे रहे हैं आपां, जो भी कर सकते मैं कर रहे हैं अपने पद्धर ते। पार्टी जो भी जिम्मेवारी दे रही है उस जिम्मेवारी नूं पूरा निभाउण दी कोशिश कर रहे हैं ते फुल टाइम है। खन्ना जी, हुण असीं पंजाब ते आउंदे हां, पंजाब दी गल करदे हां। 13 महीने हो चुके ने आम आदमी पार्टी की सरकार बने नूं। 13 महीने का जो काम है सरकार का, किवें देखते हो इसनूं? नहीं, बुरा हाल है, अनफॉर्चुनेट है कि देखो प्रॉब्लम पंजाब की खास करके, कल मैं किसी कार्यक्रम ते सी ते मेरे तो पहला जो कोई बुलारे बोल रहे सी, एक बुलारे ने कहा पब्लिक दे तरफ हाथ करके कि जी ये जो 92 सीटा
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੂੰ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ। ਹੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਸੂਰਵਾਰ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਜੋ ਸਿਆਸਤੀ ਲੋਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਹੂੰ ਆਪਾਂ ਕਸੂਰਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਪਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 13 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਸਿਆਸਤੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ 'ਚ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਖੰਨਾ ਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੈਡਲੈਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਤਲ ਉਂਗਰਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਵੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੋਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦਾ, ਵੈਸਟ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਭਗਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਮਿਹਨਤੀ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਛਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ। 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਚ ਉਹ ਅਜਮਾ ਵੀ ਸਕਦੇ, 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੋਟਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਖੰਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਯੂਥ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲੋ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਲੈਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਨੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ? ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ,
ਤਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਖੰਨਾ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਫਿਰ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਨਜੀਓ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੇਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਅਰਵਿੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ? ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਿੰਗਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨਜੀਓ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਐਨਜੀਓ ਮੇਰਾ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਾਲਿੰਗ ਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਵਨ ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੋ ਅਰਵਿੰਦ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਦੇਖੇਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬਥੇਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨੋਇਡਾ ਜੈਸੇ ਅਪ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। 24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਾਈਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਖੈਰ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਉੱਤਮ ਹਿੰਦੂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।